Vanakkam. A very good morning to one and all. On behalf of Brother Mentor IAS Academy, I wish you all a very great success in your life. So, in today's video, we are just going to see regarding the strategies, the ways, and means to deal with the subject history, especially for your UPSC preparation. So, Brother Mentor IAS Academy starts its new PCM batch. So, for the admission of new PCM batch, our batch starts from June 24th, and we are regularly posting videos with respect to the last 10 days of demos. So I request the students to look upon those. So coming back to the picture, in today's class, in today's video, we are just going to deal with history. History is nothing but study of past with a geographical time extent. When someone asks you the definition for history, the subject history has so many definitions. But the most common definitions, if you look at it, they will say like this: history is nothing but study of past with a geographical time extent. So why the subject history is so important with respect to any competitive exams in the sense, you may think history was a boring subject. In your school days, you would have thought like that. But it was not actually true with respect to competitive examination because history was basically an analytical subject. The history subject, it was basically a logical subject. It was a problem solving subject. History will give you a deep depth on problem solving approach. History is also a kind of a memory. Okay, so we look upon history and we learn some lessons. So for any competitive examinations and especially for UPSC, you take last 10 years, right from 2020, 2012 to 2021. If you look at the last 8 to 9 to 10 years, you can see UPSC gives much emphasis on the subject history with respect to the preliminary examination and also for your mains examination. For your preliminary examination, especially 15 to 20 questions they will ask. They will split ancient, medieval, modern, arts and culture, and post independence. In your mains, in addition to this, they will include a world history also. So in your GS first part, history plays a major role in mains, especially 80 to 100 marks you can expect from history. Likewise, history also have a small touch with respect to the international relations and also with the internal security, and also in GS if you have historical knowledge, if you have deep depth on your subject, so definitely it will help you in your GS ethics paper and also your essay paper. So history is not a subject that you can think it as a pipe dream. So let me come to the point exactly. Listen, history, especially in prelims level, history was divided into four important segments: ancient India, medieval India, modern India, and also excluding the ancient, medieval, modern political history, there is another segment called arts and culture. So this four segments plays a very important role in your preliminary examination. But in some of if you look your previous year question papers, there are some question asked from post independence consolidation also. So the ancient India is nothing but ancient India, and the ancient India is nothing but it was the time phase that ranges from 2 million BCE to 7th century Common Era. A very vast phase was ancient India. The second phase is the medieval India,
where it goes to 7th century common era to 17th century common era. 7லிருந்து 17வது நூற்றாண்டு வரை medieval India, மத்திய காலம் or இடைக்காலம். The next phase is modern India. Modern India, starts from 18th century till the 20th century, that is 1947. Okay, how the British colonialism starts and how it ended, how we got independence. It is what we call it as the modern India. And after modern India, 1947 to till present, we call it as the post-independence consolidation or the contemporary India. But for your preliminary examination, okay, you may get some one or two questions with respect to post-independence, that too not in a regular manner. Whereas in the mains, they will ask you from post-independence consolidation. So world history will come in your exclusive mains, descriptive type. So what is arts and culture, sir? You can see in ancient India and medieval India, if you exclude the political history, அரசியல் வரலாற்றை தவிர்த்து நீங்கள் படிக்கக்கூடியது என்னன்னா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கல்ச்சரை படிப்பீங்க. ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கல்ச்சர், கலை கலாச்சாரம்னு படிப்பீங்க. இந்த கலை கலாச்சாரம் அப்படின்றதுல யூ வில் ஸ்டடி அபவுட் இந்தியாஸ் ரிலீஜன், இந்தியாஸ் யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி. We study about the composite culture of India. We study about our dances, music, drama, customs, behaviors, architecture, sculpture. இந்த மாதிரி கலை கலாச்சாரத்தை பற்றி படிக்கிறது தான் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கல்ச்சர். அப்போ இதுதான் ஹிஸ்டரியில இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஃபேசஸ். புரியுதா? ஏன்ஷியன்ட், மெடிவல், மாடர்ன் அண்ட் ஆல்சோ தி போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் கன்சாலிடேஷன். ஓகே, அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபார் யுவர் மெயின்ஸ் இட்ஸ் கம் அஸ் இது கூட வேர்ல்ட் ஹிஸ்டரியும் வந்துருங்க. அப்போ இன்னைக்கு டெமோ கிளாஸ் அப்படின்றதால உங்களுக்கு நான் சொல்ல போறது என்னன்னா, ஹிஸ்டரி சப்ஜெக்டை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், கொஷின்ஸ் தான் எப்படி வந்துட்டு இருக்கு. நம்ம ஸ்கூல் டேஸ்ல ஹிஸ்டரி சப்ஜெக்டை பொறுத்தவரை சார் ஆர் மிஸ் வருவாங்க, புக்ல இருக்கிறத அப்படியே ரீட் லைன் பை லைன் ரீட் பண்ணுவாங்க, ஆர் ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி சொல்லிடுவாங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்க படிச்சுக்கோங்கன்னு போயிடுவாங்க. நாம ஹிஸ்டரி சப்ஜெக்டை புரிஞ்சு படிக்காம அதை பை ஹார்ட் மெமரைஸ் பண்ணுவோம். எக்ஸாம்ல அது வாமிட் பண்ணிட்டா அதோட முடிஞ்சு போச்சு. பட் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன்ல அப்படி கிடையாது. போட்டித் தேர்வுகளில் அப்படி கிடையாது. வேர் யூ நீட் டு கோரிலேட் தி சப்ஜெக்ட், வேர் யூ நீட் டு கோரிலேட் தி சப்ஜெக்ட். இப்போ ஹிஸ்டரியில வரக்கூடிய ஒரு ஃபேக்டர் இந்தியன் பாலிட்டிலயும் வரும், இந்தியன் பாலிட்டியில வரக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட் எக்கனாமிலயும் வரும், எக்கனாமில வரக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட் எக்கனாமிக் இம்பாக்ட் இன் போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் சொல்லிட்டு அதை போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ்னு கேட்பாங்க. சொசைட்டில நீங்க படிக்கக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட் ஹிஸ்டரியிலயும் வரும். அண்ட் ஒரு தலைவரை பத்தி, ஒரு தலைவருடைய தனிப்பட்ட குணாதிசயங்கள் எப்படி அவருடைய வெற்றியை தீர்மானிச்சதுன்னு நீங்க படிப்பீங்க. இப்ப காந்தின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, காந்தி ரிமெம்பர்டு ஃபார் சோ மெனி பாசிட்டிவ் திங்ஸ். அவர்கிட்ட நிறைய வேல்யூ சிஸ்டம்ஸ் இருந்துச்சு. அண்ட் காந்தி அரசியல்ல அவர் தாக்கு பிடிச்சதுக்கு காரணம் என்னன்னா அவருடைய கொள்கை பிடிப்பு. காந்திக்கு தலைவர்களுக்கு எடுக்க வேண்டிய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு தகுதி என்னன்னா கொள்கை பிடிப்பு, கமிட்மெண்ட் டு த பிரின்சிபிள்ஸ் சொல்லுவாங்க. இந்த கமிட்மெண்ட் டு த பிரின்சிபிள்ஸ் அப்படின்றது காந்தியோடைய அரசியல் வாழ்வுல ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை எடுத்துட்டு வந்துச்சு. There was a principle called commitment to the principle. It has created a very deep impact in the life of Gandhi, and also it, of course, it impacted in his political career also. So in your GS part, they will ask you what are all the lessons that we should learn from the from the life of the great leaders. So you take, this is what we call it as UPSC. You need to understand the subject, you need to correlate the subject, and then you need to study actually. புரியுதுங்களா? அப்போ ஹிஸ்டரி சப்ஜெக்ட்ல கொஸ்டின்ஸ் ப்ரிலிம்ஸ் லெவல்ல எப்படி வருதுன்னு என்கிட்ட நிறைய பேர் கேட்பாங்க, நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க. If you started to prepare for UPSC, the very first basic thing you need to do is you have to go through the syllabus and you need to understand the previous year question. You take the 2021 question. Okay, very interesting things actually. It's still a 15 questions to 17 questions கிட்ட வந்துருந்தது. Very interesting questions. சில questions வந்து fact அப்படின்னு சொல்றாங்க.
ஃபேக்ட்னா உண்மை. நிறைய பேருக்கு ஃபேக்ட்னா இங்கிலீஷ்ல என்னன்னு தெரியும். பட் ஃபேக்ட்னா அது என்னன்னு தெரியாது தமிழ்ல. ஃபேக்ட்னா உண்மை. அதுக்கு மாற்று கருத்துக்களே கிடையாது. அது நடந்தது. ஆமா, அது அப்படிதான். அதான் ஃபேக்ட். அப்போ ஒரு கொஸ்டின் அப்படின்றது யுபிஎஸ்சில, ஹிஸ்டரியில கேட்கறாங்கன்னா, எத வச்சு கேட்கறாங்க? ஃபேக்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் நெறைய இருக்கு. அது மாறப்போறதில்ல. ஓகே. ஒன் லைன் ஃபேக்ட்ட கேட்பாங்க. அத நீங்க மெமரைஸ் தான் பண்ணி ஆகணும். மெமரைஸ்னா அப்படியே பை ஹார்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே மறந்துறது கிடையாது. ஓகே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க? இப்போ பணம் அப்படின்ற வார்த்தைய பத்தி கேட்கறாங்க. இப்ப நமக்கு தமிழ்நாட்டுல பணம் அப்படின்றது என்னன்றது தெரியும். இந்த பணா இந்த பணம் அப்படின்றது அன்னைக்கே நார்த் இந்தியாவுல அத பணா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு காலத்துல பணா அப்படின்னா அது சில்வர் காயின குறிச்சது. ஓகே. அது பணம் அப்படின்றது இன்னைக்கு பணம் அப்படின்றது கரன்சிய குறிக்குது. பட் யுபிஎஸ்சி கேட்டது என்னன்னா, வாட் இஸ் மீன் பை ஃபனம்? எஃப்ஏஎன்ஏஎம் ஃபனம். மெடிவல் இந்தியாவுல கேரளாவ ரூல் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ட்ரெவாங்கோர் திருவனந்தபுரம் சமஸ்தானம்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்க. சோ இவங்க இஷ்யூ பண்ண காயின்ஸுக்கு பேரு ஃபனம். அப்போ யூ see why the UPSC is asking for you know Travancore. பாருங்க, வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி எக்கனாமிக் ஹிஸ்டரி கேக்குறாங்க. ஆக்சுவலா இந்தியாவுல இப்ப கேரளா இந்தியாவுல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்மால் ஸ்டேட். அந்த ஸ்டேட்டோட ஹிஸ்டரியை கூட யூபிஎஸ்சி மிஸ் பண்றது கிடையாது. புரியுதுங்களா? லைக்வைஸ் தே வில் ஆஸ்க். ஓகே. ஃப்ரம் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பார்ட் எந்த ஒரு டைனஸ்டி இஃப் யூ ஆர் ஸ்டார்டட் டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் UPSC, the very basic things you need to understand is ancient time periodல, medieval time periodல, modern time periodல எந்தெந்த dynasties இருந்தது, அதோட time period என்ன. Very, very important. This is what we call it as the chronological order. எந்த வருஷத்துல எவ்வளவு what is the அதாவது ஒரு ரஃபாவே தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம். இப்போ when I say about குப்தாஸ், இப்போ நான் சொல்லுவேன், இப்போ என்கிட்ட குப்தா பீரியட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா 250 காமன் எரா டு 550 காமன் எரா 300 வருஷம் சொல்லிடுவேன். மௌரியன்ஸ் அப்படின்னு ரஃபாவே சொல்லுவேன் நான். மௌரியன்ஸ் அப்படின்னு நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா தே ரூல்டு ஃபார் அரௌண்ட் சம் 200 இயர்ஸ் which dates back to 400 BCE to 200 BCE சொல்லிடுவேன். அப்போ ரஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த chronological ஆர்டர் வில் கிவ் யூ a deep depth about the subject, ஒரு டீப் நாலேஜ் about the subject. ஸோ ஹிஸ்டரி படிக்கணும் அப்படின்னாலே the previous year question paper you need to understand. You need to understand what are all the fact based questions, what are all the concept based questions, what is the understanding that we need to consider with respect to analyzing the subject. ஒரு சப்ஜெக்ட் அனலைஸ் பண்ணும் பொழுது எதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும்னு இருக்குல்ல. இப்போ இதே இதே 2021ல நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. நான் அந்த கொஷின்ஸ்லாம் நிறைய என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கிளாஸ்ல நடத்தியிருக்கேன். என் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நிறைய சார் நீங்க நடத்துனதெல்லாம் வந்ததுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஆக்சுவலா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய யூடியூப் ஷார்ட்ஸ்ல வாட் இஸ் ராமானுஜம், அத்வைதத்துக்கும் விசிஷ்ட அத்வைத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்றத சொல்லியிருந்தேன். அத்வைதம், இட் இஸ் கால்ட் சிவத்வைதம். ஓகே, ப்ரொபவுண்டட் பை சங்கராச்சாரியா, த கிரேட் ஆதி சங்கராச்சாரியா. whereas விசிஷ்ட அத்வைதம் it was propounded by Ramanujam. So this Ramanujam belonged to the 12th century. So he says there is only God and the God is Vishnu. And if you want to reach God, you need to have love towards the God. Devotion, bhakti வேணும். பக்தினா காதல். ஸோ இதெல்லாம் கிளாஸ்ல நடத்தியிருந்தேன். அண்ட் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. அண்ட் நான் நிறைய டைம் சொல்லியிருக்கேன். இந்த மெடிவல் டைம் பீரியட்ல பொழுது நிறைய பேர் மெடிவல் இந்தியாவை இக்னோர் பண்ணுவாங்க. யூ ஷுட் நாட் இக்னோர். மெடிவல் டைம் பீரியட்ல முகமது கசனி பத்தி நடத்தும் போது சொல்லியிருக்கேன். சோம்நாத் டெம்பிள் பத்தி பேசியிருக்கேன். முகமது கசனியோடைய 17th இன்வேஷன் குஜராத்ல இருக்கக்கூடிய சோம்நாத் டெம்பிள்ல நடந்தது. இந்த சோம்நாத் டெம்பிள் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இட் வாஸ் கால்ட் ஷ்ரைன் எட்டர்னல். 10வது 11வது நூற்றாண்டுல இந்தியாவிலேயே மிக மிக பவர்ஃபுல்லான டெம்பிள் அதை கன்சிடர் பண்ணியிருந்தாங்க. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த டெம்பிள்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஃபியூச்சர் iconography of the temple differs from the other temples. So in the 10th and 11th century it is considered to be one of the most powerful temple, but this temple was demolished by Muhammad Ghazni. Understand,
Even after the demolition of Somnath temple, it was reconstructed back. But many time it was reconstructed, many time it was demolished. Many foreign rulers, they demolished the Somnath temple. Okay, the last one medieval time period demolish பண்ணிருப்பாங்க. Modern time periodல demolish பண்ணிருக்காங்க. But modern time periodல demolish பண்ணிருந்தாலுமே, it was reconstructed during the time period of Marathas, and the last time periodல, even after the independence, our beloved home minister Sardar Vallabhbhai Patel, he took a very initiative, okay, to bring back the old glory of the Somnath temple. ஸோ இது கிளாஸ்ல நடத்தும்போது சொல்லியிருக்கேன். அதான் கொடுத்துருக்கான் பாருங்க. The Prime Minister recently inaugurated the new circuit house near Somnath Temple at Verwell. Which of the following statements are correct regarding the Somnath Temple? Somnath Temple is one of the Jyotirlinga shrines. இந்தியாவில் 12 ஜோதிர்லிங்கங்கள் இருக்கு. ஜோதிர்லிங்கா அப்படின்னாலே 12 இருக்கு. சிவனுக்கு லார்ட் சிவா கூட அசோசியேட் ஆகுது. 12 ஜோதிர்லிங்கம், 108 திவ்ய தேசம். ஓகேவா? சில பேர் 18 சக்தி பீடம்னு சொல்லுவாங்க, சில பேர் 51 சக்தி பீடம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ 12 ஜோதிர்லிங்கம். சரி. A description of Somnath temple was given by Al-Biruni. ஆமா கொடுத்திருப்பாரு. காரணம் என்னன்னா, Al-Biruni was the contemporary of Muhammad Ghazni. He was the court poet of Muhammad Ghazni. Al-Biruni wrote என்னன்றது நீங்களே சொல்லுங்க. சரி. So Pran Prasistha of Somnath temple, installation of the present day temple was done by President S. Radhakrishnan. அது வராது. So Radhakrishnan was not associated. So answer என்ன அப்படின்னா 1 and 2. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து பார்க்கும் பொழுது கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? சிலதெல்லாம் ஸ்ட்ரெயிட்டான கொஷின்ஸ் ஆக்சுவலா. வித் ரெஃபரன்ஸ் டு த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் அபவுட் தி சங்கம் லிட்ரேச்சர் இன் ஏன்ஷியன்ட் சவுத் இந்தியா, விச் இஸ் த ஃபாலோயிங் இஸ் கரெக்ட்னு கேட்டிருக்கான். சங்கம் லிட்ரேச்சர் பத்தி, சவுத் இந்தியாவில் சங்கம் லிட்ரேச்சர் பத்தி கேட்கிறாங்க. சங்கம் போயம்ஸ் ஆர் டிவாய்ட் ஆஃப் எனி ரெஃபரன்சஸ் டு மெட்டீரியல் கல்ச்சர். யூ see the word devoid. சங்கம் poems are devoid of any references to material culture. இந்த மெட்டீரியல் கல்ச்சர்ன்றது என்னன்றது புரிஞ்சாதான் அந்த வார்த்தையே புரியும். அப்ப கிளாஸ்ல உட்காரணும், கவனிக்கணும். மெட்டீரியல் கல்ச்சர் என்னன்னு டைப் பண்ணுங்களேன். நிறைய ஆர் இமேஜ் சர்ச் இமேஜ் கொடுங்களேன், நிறைய வரும். அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே டைம் எடுக்கும். செகண்ட் பாயிண்ட் பாருங்க. The social classification of Varna was known to the சங்கம் poem. மெட்டீரியல் கல்ச்சர்னா எனக்கு என்னன்னு கூட தெரியலனா கூட சங்கம் பீரியட படிக்கும் பொழுது சங்க காலத்துல வர்ணா சிஸ்டம் இருந்துச்சு. The social classification of Varna was known to Sangam poets. ஆமா, அங்க எப்படி பிராமணா, சத்ரியா, வைஷ்யா, சூத்ரா இருந்ததோ இங்க என்ன இருந்தது தெரியுமா? தமிழ்நாட்டுல ஓகே, வேதியர், வேந்தர், வேளாளர், அதுக்கப்புறம் வந்து பார்க்கும் பொழுது கீழே அதுக்கும் கீழே இருக்கக்கூடிய சூத்ராஸ். ஸோ செகண்ட் கரெக்ட். சங்கம் poems have no reference to warrior ethnic. அகம் புறம், அகநானூறு புறநானூறு. சங்கம் ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் புறம், வாரியர் எத்திக்ஸ் பத்தி பேசுது. Sangam literature refers to the magical forces as irrational. Sangam literature refers to magical forces as rational because Silappadiharathiலே they are mentioned many times. Okay, the magical forces, celibacy. Okay, கற்புக்கரசி கண்ணகி மதுரையே இழுத்துதான் சொல்லப்படுது. ஓகே, கண்ணகி மதுரை இழிச்சிட்டு சேர நாட்டுக்கு போறா. அங்க தன்னுடைய கணவனான கோவலன் வந்து வானத்துல இருந்து வந்து அவரை கூட்டு போனதெல்லாம் சொல்லப்படுது. ஸோ இந்த மேஜிக்கல் ஃபோர்ஸஸ் அஸ் இர்ரேஷனல்லாம் வந்து பேசல. ஸோ சங்க காலத்திலே வந்து பார்க்கும்போது இதெல்லாம் நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரொம்ப 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 ஈஸியான ஒரு விஷயம். மற்றபடி ரொம்ப சூப்பரா கொடுத்துருக்காங்க. அசோகா மேஜர் ராக்கெட்டிக்ஸ் பத்தி நடத்தும்போது சொல்லியிருக்கேன். தௌலி எங்க இருக்கு, எர்ரகுடி எங்க இருக்கு, ஜகோடா எங்க இருக்கு, கல்சி எங்க இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு அசோகாவுடைய மேஜர் ராக்கெட்டிக்ஸ் என்ன, மைனர் ராக்கெட்டிக்ஸ் என்ன, அவருடைய பில்லர் ராக்கெட்டிக்ஸ் என்ன சொல்லுது, இதெல்லாம் வந்து நீங்க பார்க்கலாம். புரியுதுங்களா? மற்றபடி ஹிஸ்டரி நீங்க எடுத்துக்கும் பொழுது நீங்க எந்த ஒரு கொஸ்டின் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் அது நீங்க சப்ஜெக்டை படிச்சாதாங்க புரியும். சப்ஜெக்டுக்குள்ளார டீப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தால் தான் புரியும். ஓகே, முதல்ல சப்ஜெக்டை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே டைம் எடுக்கும். ஸோ if you have started your UPSC preparation, if you want to well versed in history subject, please understand. Okay, it will take some time. ஏன்னா ஹிஸ்டரி ரொம்ப பெரியது இல்லையா?
So it will take some time actually. But அதுக்காக you should not give up. So first ஒரு basic NCERT reading. Okay, go the new NCERTs and also the old NCERT. Old NCERT you go for 11th and 12th standard. New NCERT you started preparing for 6th to 12th standard. You don't need to buy heart, but you just go for a first reading. ஒரு தடவை ஃபர்ஸ்ட் ரீடிங் கொடுங்க. ஒரு புக் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு 2 சாப்டர்னு முடிவு பண்ணிக்கோங்க. அந்த 2 சாப்டர் ஃபர்ஸ்ட் ரீடிங் கொடுங்க. ஜஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரீடிங்னா ஒண்ணுமே கிடையாது. மேலோட்டமா படிச்சுட்டு போங்க. செகண்ட் ரீடிங் கொஞ்சம் டீப்பா படிங்க. ஓகே, தேர்ட் ரீடிங்ன்றது ரிவிஷன். புரியுதுங்களா? இன்னைக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் படிக்கிறீங்கன்னா, ஓகே, இந்த சப்ஜெக்ட் 2 சாப்டர் நீங்க படிச்சிட்டீங்கன்னா, அந்த 2 சாப்டர் 2 நாள் கழிச்சு திருப்பி ஒரு தடவை கிளான்ஸ் பார்க்கணும். இது பேர் தான் 3 டயர் ப்ரிப்பரேஷன்னு சொல்லுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரீடிங், செகண்ட் டீப் ரீடிங் அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் ரிவிஷன். அப்பதான் படிச்சது மறக்காது. ஓகே. ஸோ யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பரேஷனுக்கு நிறைய படிப்பீங்க நீங்க ஆக்சுவலா. நிறைய ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும். நிறைய கோரிலேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் ப்ளீஸ் ஹிஸ்ட்ரிக்கு ஓகே எப்பவுமே படிக்கும் பொழுது என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா, யூ டேக் அ நோட் அண்ட் முக்கியமான கீவேர்ட்ஸ் புக்ல இருக்கு. சம் பீப்புள் யூஸ் டு ஹைலைட் அண்ட் ஸ்டடி. ஹைலைட்டிங் இஸ் நாட் அ இஷ்யூ. லிசன், ஹைலைட்டிங் இஸ் நாட் அ இஷ்யூ. பட் எழுதி பார்க்கணும். எழுதணுங்க. சித்திரமும் கைப்பழக்கம் செந்தமிழும் நாப்பழக்கம்ன்றான். எழுதணும். ஓகே, எழுதணும். இப்ப ஸ்ரீராம ஜெயம் எழுதுற மாதிரி, ஓம் சக்தி எழுதுற மாதிரி. ஓகே, ஸ்ரீராம ஜெயம் இந்த ஓம் சக்தி அந்த காலத்துல ஏன் தெரியுமா, நீ என்ன நினைக்கிறியோ, இப்ப நான் ஐஏஎஸ் ஆகணும்னு எழுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இப்ப நான் ஐஏஎஸ் ஆகணும் ஒரு ஐபிஎஸ் ஆகணும் பொழுது என்னுடைய என்னுடைய குரு சொன்ன ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, அதை எழுது அப்படின்னாரு. அதை டெய்லி எழுது அப்படின்னாரு. ஏன் சார் அவர் அப்படி எழுத சொல்றாருன்னு இப்ப யோசிக்கிறேன். நான் எழுதல. ஓகே, அவர் சொன்னாருன்னு ஒரு நாள் எழுதுனேன். ஆனா பார்த்தா அது கண்டினியூ பண்ணல. பட் யோசிச்சு பார்த்தா, இப்போ அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க எழுதுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே, ஸோ அது எழுதும் பொழுது உங்களுடைய மனசுல அது பதியும். அது மாதிரி எழுதி படிங்க. ஹாவ் அ நோட் அண்ட் ஸ்டடி. ஜஸ்ட் அப்படியே ரீடிங் ஒரு ரீடிங் மட்டும் கொடுக்காதீங்க. நியூஸ் பேப்பர் ப்ரிப்பரேஷன் கூட அப்படிதான். நியூஸ் பேப்பர்ல கூட நீங்க என்ன பண்ணணும், நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங்னு அது சொல்லுவாங்க. அது நியூஸ் பேப்பர் லேர்னிங். அது நியூஸ் பேப்பரை யூ ஷுட் லேர்ன், யூ ஷுட் நாட் ரீட். யூ கேன் ரீட் பட் யூ ஷுட் லேர்ன். தட் இஸ் வாட் யூபிஎஸ்சி டிமாண்ட்ஸ். ஸோ நான் பேசினா பேசிக்கிட்டே இருப்பேங்க. ஸோ ஹிஸ்ட்ரி டெமோவை பொறுத்த வரைக்கும் இதான். ஸோ இந்த டெமோல இந்த லைவ் செஷன்ல உங்களுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதாங்க, வேற எதுவுமே கிடையாது. ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் அவர் நியூ பேட்ச் ஃப்ரம் June 24th onwards. Last year we have successfully we have completed the 4 batches. Okay, and this year first batch was running successfully, and the second batch we are going to start by June 24th. Okay, so I am in this UPSC field for more than 7 years. டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு 7 வருஷம் இருக்கு. என்னுடைய ஃபேக்கல்டிஸ் அவங்களுக்கும் டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. மிஸ்டர் சுதாகர், டாக்டர் ஷோபா, ஓகே, ஸோ ஜெயாலினி. ஸோ we have a good bunch of faculties. they were all the expert in individual mentoring. ஸோ உங்களுக்கு எந்த விதமான சப்போர்ட் வேணும்னாலும் நம்ம கிட்ட கேட்கலாம். ஸோ சென்னையில இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ரெப்யூட்டட் இன்ஸ்டியூட்ஸ்ல ரெப்யூட்டடா ஆனதுக்கு காரணம் என்ன மாதிரியே சில ஃபேக்கல்டிஸ். ஆனா அது ஏன் யாரெல்லாம் நாங்க சொல்லிக்க மாட்டோம். பட் அது ரெப்யூட்டடா இருக்குன்னா அதுக்கு காரணம் எங்களை மாதிரியான ஃபேக்கல்டிஸ். ஸோ அது அந்த இன்ஸ்டியூட்டோடைய ஓனர்களுக்குலாம் நல்லாவே தெரியும். அதனால நீங்க ஒரி பண்ண தேவையில்ல. வி ஹாவ் அ டீப் நாலேஜ் அபவுட் தி சப்ஜெக்ட். அதனால நீங்க தாராளமா வரலாம். ஓகே, நாங்க ரிசல்ட் கொடுத்த கேண்டிடேட்ஸ் எங்களுடைய யூடியூப் சேனல்ல வீடியோஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, பாருங்க. எங்களுடைய ஃபேக்கல்டிஸ் எப்படி டீச் பண்ணியிருக்காங்க, எங்க ஃபேக்கல்டிஸ் எப்படி டீச் பண்றாங்கன்றது எங்களுடைய யூடியூப் சேனல் பாருங்க. யூடியூப் சேனல் இஸ் பிரதர் மென்டர். பிரதர் மென்டர்னு டைப் பண்ணீங்கன்னா, ஆர் பிரதர் மென்டர் ஐஏஎஸ்ன்னு டைப் பண்ணீங்கன்னா, யூ வில் கெட் அவர் யூடியூப் சேனல். ஓகே, லிங்க் டிஎன்பிஎஸ்சிக்குன்னு ஒரு சேனல் இருக்கு அண்ட் யூபிஎஸ்சிக்குன்னு ஒரு சேனல் இருக்கு. யூபிஎஸ்சி சேனல் வாஸ் மெயின் சேனல். அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஜாயின், ஓகே, ஸோ டெலகிராம் குரூப் இருக்கு. டெலகிராம்ல நீங்க டெலகிராம் ஆர் யூடியூப்ல நீங்க பிரதர் மென்டர் ஐஏஎஸ்ன்னு போட்டீங்கன்னா யூ வில் கெட் அ லிங்க் அண்ட் வி ஹாவ் அ வெப்சைட் ஆல்சோ. யூ கேன் வாட்ச் இட். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு ஜாயின் இன் அவர் கோர்சஸ், ப்ளீஸ் ஜாயின். ஓகே, 10 days டெமோ வீடியோஸ் பாருங்க. ஓகே, ஜாயின் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா யூ வில் ஹாவ் a very successful year ahead actually. Okay, so நன்றி, வணக்கம், பாப்போம். சரிங்களா?